অৱশেষত জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিলে বিৰোধী দলৰ নেতা সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে। যোৱাকালি তেওঁ অসমত আহিছিল আৰু তেওঁ মাত্ৰ এটা কথা কৈছিল যে ছিংগাপুৰত যি ঘটিল সেয়া পোহৰলৈ আনিব লাগে। জুবিন গাৰ্গৰ গোচৰৰ তদন্ত স্বচ্ছভাৱে আগবাঢ়ক, ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে। কিন্তু ৰাহুল গান্ধী অহাৰ আগতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁক লৈ ভুৱা বক্তব্য প্ৰচাৰ কৰি আছিল। তেওঁ দাবী কৰিছিল যে ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবৰ বাবে তাত অহা নাছিল। আপোনাৰ সন্মুখত থকা এইখন 2011 চনৰ ছবি। এইখন 2011 চনত নিজেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট কৰিছিল, আন কোনোৱে কৰা নাই। তথাপি ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধী নাছিল বুলি দাবী কৰি মিছা কথা কৈ আছিল। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱা কথাবোৰ আমি পিছত শুনিম, কিন্তু প্ৰথমে ৰাহুল গান্ধীৰ কথা শুনোৱা হওক। ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে ন্যায় সেৱা কৰিব লাগিব, ছিংগাপুৰত যি ঘটিছিল সেয়া সন্দৰ্ভত সত্য প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। শুনোৱা হওক ৰাহুল গান্ধীয়ে কি কৈছে। I don't want to digress. I don't want to take the discussion away from offering condolences, from telling the people of Assam that we love Zubeen Garg. We want to honor him. We wish to honor him. But first, we want transparency and justice. What happened in Singapore, everybody in Assam should know it. And the sooner it happens, the better it is. Thank you very much. ৰাহুল গান্ধী ইয়াতে ক্ষান্ত নাথাকে। আচলতে জুবিনদাৰ কিবা এটাই সকলোৰে ওপৰত ইমান প্ৰভাৱ পেলায়। ৰাহুলে কয়, মই তেওঁৰ ঘৰলৈ গ'লো, তেওঁৰ ঘৰৰ প্ৰতিটো বস্তুৰ সৈতে মুখামুখি হ'লো আৰু তেওঁৰ ঘৰৰ প্ৰতিটো বস্তুৱে প্ৰকাশ কৰিলে যে জুবিন গাৰ্গ কিমান মহান ব্যক্তি। এতিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ সমগ্ৰ বক্তব্য শুনাব বিচাৰিম। এটা দীঘলীয়া বক্তব্য, কিন্তু জুবিন গাৰ্গক কেনেদৰে মনত পেলাইছে সেয়া শুনাটো বৰ জৰুৰী। শুনোৱা হওক। Circumstances, I mentioned to the family that I would have liked to come under better circumstances, happier circumstances. When I was 17 years old, I went for a mountaineering course in Sikkim. And every day when we would go for training, I would see Kanchenjunga, Mount Kanchenjunga in front of us. And what I liked about the mountain was that it was honest, transparent, unshakable, and beautiful. Today, while I was coming, Gaurav said that Zubinji said that he was Kanchenjunga. And immediately it connected to me that he was Kanchenjunga because he had the qualities of Kanchenjunga. You can see the worth of a person in their house. I just came from Zubinji's house. He had wealth, he had success, and he had humility, which is something that Assam should be extremely proud of. I told Zubinji's father that his wisdom, his support built Zubinji, gave a voice to this wonderful state, and that we all thank him, the entire family, and of course Zubeen Garg ji for what they have done, not just for Assam but for the whole country. I said, I'm sad when I come here. It's a tragedy that the whole state has faced. I spoke to the family and they only said one thing to me, that we have lost our Zubeen, and all we want is that the truth should be clear, that we who love him so much and the people of Assam who heard him, whose lives he changed, who also loved him, want to know what happened, and they want to know what happened because they want closure.
And I think it is the duty of the government to quickly investigate what has happened, transparently investigate what has happened, and tell the family, Zubin ji's widow, his sister, father, other family members, exactly what happened in Singapore. I said that myself and the Congress party are there to support them in any way, and if there's anything we can do, we're more than happy to help. I want to offer my condolences to the people of Assam who have suffered this cruel blow without expecting. From the blue, you lost someone so important, someone you loved. I stand with you in your grief. Thank you. মই কোৱাৰ দৰে এজন জুবিন গাৰ্গ আছিল যিয়ে সকলোৰে ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে। আনহাতে ৰাহুল গান্ধীৰ আগমনৰ আগতেই তেওঁৰ বিষয়ে মিছা কথা প্ৰচাৰ হৈছিল। মিছা কথা আছিল যে ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীও আহি পোৱা নাছিল, আৰু এতিয়া 28 দিনৰ পিছত ৰাহুল গান্ধী আহি পোৱাৰ লগে লগে এই অভিযোগ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাহিৰে আন কোনোৱে কৰা নাই। 2011 চনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বক্তব্যৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছো। যেতিয়া তেওঁ কংগ্ৰেছ দলত আছিল, ইয়াত ৰাহুল গান্ধীয়ে ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই লিখিছে কালি সন্ধিয়া স্বৰ্গীয় ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নিজৰাপাৰ আৱাসত ইয়াত ৰাহুল গান্ধীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা দেখা গৈছে। কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ল, কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাহুল গান্ধীৰ বিষয়ে মিছা কোৱাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিলে? কিয় বুজিব লাগিব ৰাহুল গান্ধীৰ বিষয়ে তেওঁ কোৱা মিছা কথাবোৰ শুনোৱা হওক। আজিও আহিছে, আমি ভাল পাইছোঁ, খালি 28 দিনৰ পিছত আহিছে, সেইটো আমি মনত ৰাখিব লাগে। ভূপেন হাজৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে নাহিলে, জুবিনৰ ক্ষেত্ৰত যি নহওক 28 দিনৰ মূৰত আহিব বুলি শুনিছোঁ। অলপ ইম্প্ৰুভ হৈছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ঘড়ী এতিয়াও 28 দিন পিছতেই দৌৰে। আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত 28 দিন পিছত ঘড়ী। জুবিন গাৰ্গৰ উত্তৰাধিকাৰ এনেকুৱা যে আমি মিছা কথা কোৱা উচিত নহয়। অৱশ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতাসকলৰ ৰাজনৈতিক কাৰণত সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ অভ্যাস আছে। ইয়াতো এনেকুৱাই হৈছিল। নিশ্চয় ৰাহুল গান্ধী 28 দিনৰ পিছত আহিছিল, কিন্তু আমি পাহৰি যোৱা উচিত নহয় যে ৰাহুল গান্ধী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তুলনা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰি। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, অসমৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী কংগ্ৰেছ নেতা গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত ব্যক্তিগতভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে। গৌৰৱ গগৈয়ে জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল। গতিকে এই তুলনা কৰিব নোৱাৰি। ৰাহুল গান্ধী 28 দিনৰ পিছত গৈছিল। কংগ্ৰেছে ক'ব লাগে নেকি যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এতিয়ালৈ যোৱা নাই কিয়? তেওঁৰ ঠাইত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক পঠিয়াই দিছিল কিয়? ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কেৱল দুয়োটাৰে তুলনা কৰিব পাৰি। গতিকে আমি এই ধৰণৰ ৰাজনীতিৰ পৰা বিৰত থকা উচিত। জুবিন গাৰ্গে এৰি থৈ যোৱা উত্তৰাধিকাৰ আমি মনত ৰখা উচিত।